السلام علیکم. وومنس کلب میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن عارف. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. وومنس کلب ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ہم خواتین کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو آپ تک لے کر آئیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل تلاش کریں. خوبصورتی ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے، اور ویسے بھی آج کل کے زمانے کی ضرورت بن چکی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ سب سے منفرد ہو. جیسا کہ باقی تمام انڈسٹریز آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہیں، اسی طرح بیوٹی پروفیشن نے بھی کافی گرو کیا ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک بھی کچھ اس طرح کا ہے، اور ہمارے ساتھ پینل میں جو موجود ہیں گیسٹ سارہ سید، وہ ایک بزنس وومن ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کرتی ہیں. تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سارہ سید. السلام علیکم ایمن، تھینک یو فار ہیونگ می اوور. اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ایک فار اے سرٹن کاز یہ ویمن کلب اور ان کے جو آپ کے پروگرامز ہیں ٹو ہیلپ اینڈ ریچ آؤٹ ٹو پیپل، تو تھینک یو فار دیٹ ٹو میک می اے پارٹ آف اٹ. بیوٹی پہ دیکھیں، یہ ہر ایک کی اپنی پرسیپشن ہے. بیوٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر شروع کی جائے اور قدرت میں آپ دیکھیں تو وہی ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو این آئی فار اٹ. تو وہ اٹس اے ویری وائڈ جنرلائزڈ آئی شوڈ سے ٹاپک. بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر اینڈ آل دیٹ، بٹ اف یو کم ٹو the physical form of it، جس طرح ابھی آپ نے ریفر کیا کہ being in this business of beauticians and grooming I should say، تو اس میں سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گی کہ ہر چیز ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہر چیز، ہر انسان، ہر جو بھی آپ ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں سینک ویو، ہر چیز، مگر ہر چیز کو گروم بھی کیا جاتا ہے، اور گرومنگ پلیز دیٹ رول. اور انسان کو اگر آپ لیں تو اس کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے دیٹ وڈ برنگ آؤٹ دا بیوٹی ان دیم آئی شوڈ سے، بیکاز ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ٹریٹ دیا ہوا ہے. اب لیٹس اسٹک ٹو دا بیسکس. جو ہم موضوع جو ہمارے پاس ہے اس میں یہ ہے کہ بال، شکل، نقش، رنگت، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر ایک انسان میں مطلب سوچنے اور ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کی کوئی ایک ٹریٹ نہ ہو. تو اس ٹریٹ کو اجاگر کرنا، اس انسان کو اس چیز پہ کانفیڈنس ہونا، قد ہے، جسامت ہے، پرسنالٹی ہے، تو اس سب میں سب چیزوں کی گرومنگ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے، اف یو وانٹ ٹو فوکس آن دی ہیئر اینڈ دا فیشیل گرومنگ ایز اٹ از، آئی ایز یو ہیو ریفرڈ، اس فیلڈ میں بیسکلی وی ہیو بن سنس 2002. It's been good, you can say 16 years now, mashallah. اور it started off with the basic idea this way. میرے hair saloons ہیں اسلام آباد میں 2. They are basically for gents and children, but it's a family place by the name of Snippers. One is based in F11 since 2002. دوسرا جو ہے اس کو بھی 4-6 سال ہو گئے ہیں in E11. And we started off with this idea in mind کہ ایک comfort zone ہونا چاہیے، family zone. I remember my back then 16-17 years back I also had a small boy, and to be very honest I was not comfortable taking him anywhere جہاں میں comfortably اس کے بال کٹوا سکتی. and being a mother، خاتون کے لیے ایک جینٹ سیلون میں بیٹے کو آپ لے کے جائیں گی تو کدھر لے کے جائیں گی؟ لیڈی سیلون میں تو لے کے نہیں جائیں گی. تو تب ہمیں یہ خیال آیا کہ ایک بچوں کے لیے ایسی جگہ کھولتے ہیں جہاں پہ مدرز آئیں اور ان کو کوئی انہیبیشن نہ ہو، ایون اف یو ہیو باربرز اور آل دا میل اسٹاف اینڈ میل مینجمنٹ، بٹ ان کو ایک اس طرح کا کمفرٹیبل انوائرمنٹ دی جائے جہاں پہ وہ بچوں کے بال اپنی مرضی سے کٹوائیں اور سب کچھ. سو دیٹ واز دا بیسک آئیڈیا، بٹ دین وی ایکسپینڈیڈ ٹو مین hair salon as well, and it's basically a modified barber shop جہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کا سوال خیر بیوٹی پہ تھا، تو پہلے اس پہ میں بتا دوں کہ مرد حضرات بھی اپنی پریزنٹیشن، اپنی گرومنگ، اپنی اپیرنس کے بارے میں فی زمانہ، اور ینگسٹرز تو مور اوور سو، ایون اڈلٹس دے آر ایکولی کانشیس. اور ان کو اگر ایک بہتر انوائرمنٹ دی جائے، بہتر فیسلٹی دی جائے، بہتر پروڈکٹس دیے جائیں، بیکاز آفٹر اے سرٹن ایج آج کل تو ینگ بچوں کو بھی بیچاروں کے جینیٹک یا ود دا اسٹریس اینڈ ایوری تھنگ دے آر ڈائنگ دے ہیئر اینڈ ایون فار فیشن ریزنز ایز ویل. تو اس ساری چیزوں پہ ان کو اگر گائیڈ کیا جائے اور ان کو اس بات پہ اویئرنیس دی جائے کہ کیا چیز کو وہ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو میری نظر میں بیوٹی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو بلیسنگز آپ کو ملی ہیں، میک دا بیسٹ آف اٹ اینڈ بیوٹیفائی دیم. اینڈ ایوری بڈی ہیز سم بیوٹی ایلیمنٹ ان دیم اینی ویز.
تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ گرومنگ جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ ویسے بھی بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے. تو آپ کے نزدیک جو ایک بیوٹی انہانسمنٹ ہوتی ہے تو کسی بھی انسان کو, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, ہر انسان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کتنا انہانس کرے اپنی بیوٹی کو؟ دیکھیے یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتا ہے, ہر ایک کی اپنی ویلیوز ہیں, اپنی سوچ ہے, اپنا ٹرینڈ ہے ٹورڈز لائف. سم پیپل آر ویری کیجول اباؤٹ اٹ, سم آر اوورٹلی کانشیس, ان کو ایک نارمل روٹین سے زیادہ ہوتا ہے. بٹ اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو بنیادی طور پہ سب سے پہلے آپ کی اپیرنس جو ہے اس میں ہائیجین آتی ہے کہ ہائیجینکلی آپ اپنے آپ کو ایک صاف ستھری ایک آپ کی اپیرنس ہو. دیٹ از اسٹیپ ون. اسی لیگ میں دیکھا جائے تو جو آپ فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں, جیسے ہماری باربر شاپ, ہماری جو ہیئر سیلون ہے, ادھر ساری اسٹیرلائز ہونے چاہیے, انسٹرومینٹس ڈسپوزیبل ہونی چاہیے, اسپونجز, دا ریسٹ آف دا تھنگز دیٹ آر ریکوائرڈ فار ویریڈ سروسز. تو اس کی ایک اویئرنیس دینا. تو ہائیجین کے بعد پھر اگلا اسٹیپ ہے کہ گروم کرنا. اب ہیئر کٹ کو آپ لے لیں تو وہ چینجنگ ٹرینڈز بھی ہیں, ایج فیکٹر بھی ہے, پرسنل پریفرنس بھی ہے. اس میں آپ ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اینڈ آپ کی اپنی فیس کٹ, آپ کا یور فار ہیئر کلرز, یور پرسنل اسکن کلرنگ, واٹ وڈ کمپلیمنٹ یو مور. تو یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس پہ آپ گائیڈنس دے کے, اور بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ایک انسان میں خود سے جو اپنی چوائس پہ بیسڈ ایک کانفیڈنس آتا ہے تو وہ ان کی رائٹ ہے. تو دا کلائنٹ از آلویز رائٹ. جو ان کی پریفرنس ہو اس کو بس ایک چینلائز کرنا ہے, ویسے ان کی مرضی جس طرح وہ کرنا چاہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ فیکٹر کہ آپ کے یہاں جو انسٹرومینٹس اور بیوٹی ٹولس یوز ہو رہے ہیں وہ اسٹیرلائز ہیں. اور ابھی پاکستان میں ایک ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے نزدیک ایک ڈرائیو اسٹارٹ کی گئی ہے جس میں ہم لوگ ہیپیٹائٹس سی سے جو ہے محفوظ کرنے ہیں اپنے پاکستان کو. تو ہمیں اسی طرح کے بیوٹی سیلونس کی ضرورت ہے کہ جو کہ اتنا ٹولس کا خیال رکھیں تاکہ ہم لوگ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ قائم میں لا سکیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آج کل بہت سارے بیوٹی پروڈکٹس آئے ہوئے ہیں, کوئی وائٹننگ کے لیے ہے, کوئی فیشلز کے لیے ہے. سو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کس طرح کے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیف پروڈکٹس ہیں اور یہ ان سیف پروڈکٹس ہیں؟ اس میں دیکھیں ایک جنرل ٹرینڈ بھی ہوتا ہے. وی ہیو سرٹن ڈیلرز ہوم وی آر ڈیلنگ ود ہو جنرلی سپلائی اکراس بورڈ ٹو آل دا سیلونس. سو نیچرلی وہ, اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی نیم ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ایک پروڈکٹ کا میں نام لے لوں تو وہ ہر ایک کی اپنی ایک پرسنل, مگر وہ دیر از اے کرائٹیرین کہ دیز پروڈکٹس آر ابو ایوریج لائن, اور ان کی کاسٹ کا بھی ہے, ان کی اوریجن کا بھی ہے. اس میں لوکل بھی پروڈکٹس ہیں وچ آر فیئرلی گڈ انف, اسپیشلی ان ہربل کیئر اینڈ ایوری تھنگ. بٹ ڈیفینیٹلی امپورٹڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کے ریزلٹس علیحدہ ہیں. اور وہ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک آپ نے اکنامکس کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے اندر یو گیو اے سرٹن یارڈ اسٹک کہ دس از دا بیس لائن پروڈکٹ, دس از بیٹر دین دیٹ اینڈ دس از دا بیسٹ. بیکاز فرام ڈے ون ہمارا یہی تھا, جو کہ اب ہر قسم کا بزنس فلرش کر رہا ہے. فوڈ بزنس آپ لے لیں, کلودنگ لائن لے لیں, جہاں بھی آپ جائیں. بٹ یو نو آر آبجیکٹیو واز ٹو کیٹر ٹو دا میسز. ہم نے 16 سالوں میں بھی آج تک بھی ہمارے جو چارجز ہیں دے آر وے بلو ایز فار ایز دا اسٹینڈرڈ از کنسرن. مطلب وی کین ڈیفینیٹلی بی چارجنگ اے لاٹ مور بٹ وی ڈونٹ, کیونکہ ہمیں وہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ ہماری فیسلٹی اویل کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم ایک لمیٹڈ کلاس کو کیٹر کریں اور باقیوں کو ڈپرائیو رکھیں اس سے. تو اسی طرح پروڈکٹ میں بھی آپ ایک رینج دیں ان کو کہ یہ 3-4 رینجز ہیں, اور جو ان کو فائنینشلی بھی اور ادروائز جو جس کو اپیل کرے گا تو اس پیکج کے لحاظ سے وہ پک کر لیتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی کلیئرلی آپ کو وین یو آر ان دا مارکیٹ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے کوالٹی پروڈکٹس ہیں, اینڈ دین ٹرائی دیم آؤٹ ایز ویل. آپ پہلے ان کا رزلٹ دیکھیں, آپ دیکھیں. اور ظاہری بات یہ بھی ہے کہ ہم کلائنٹ کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ ریئیکشن ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی پہلے ٹرائی کر لیتے ہیں کہ کسی کلائنٹ کو کوئی وہ نہ ہو. تو اس طرح صحیح چلتا ہے سلسلہ. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو بیوٹی سیلونس جو چلاتے ہیں وہ لوگ ایسے سرٹن پیکیجز بنا دیں جو کہ بجٹڈ ہوں اور جو جس کی رینج میں ہو وہ اس کو اس مطابق اویل کر سکے. تو ایک تو بیوٹی کریمز کچھ ایسی ہوتی ہیں, کچھ اسٹارٹ ہوتی ہیں 100 سے اور کچھ ہوتی ہیں 1000 تک جاتی ہیں.
تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں ایون وہی ہاں جی نہیں وہی میں نے آپ کو کہا کہ ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے کوالٹی میں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوکل پروڈکٹس میں بھی ہربل اور کئی بڑے اچھے ہیں, اور مگر یہ ہے کہ وہ تو آپ کو کوالٹی دیکھنی ہے نا. بلو کوالٹی لائن آپ نہیں اٹھا سکتے جسٹ بیکاز کہ جی دیٹ از ریزنیبل اینڈ دیٹ از مور پروفیٹیبل, نو. بٹ اس میں ایک ٹاپ آف دا لائن ہوتا ہے, ایک ذرا درمیانہ ہوتا ہے, اور ایک بیسک ہوتا ہے. تو بیس لائن آپ 2-3-4 آپشنس, چاہے ہیئر کیئر ہو چاہے اسکن کیئر ہو, تو اس میں آپ دے سکتے ہیں آپشنس, تاکہ وہ کلائنٹ کا بھی حرج نہ ہو اور آپ بھی ایک اچھی چیز آفر کر رہے ہیں. اور حرج اس طرح نہ ہو کہ جو نہیں بیچارے ایک ہائی اینڈ پروڈکٹ کر سکتے اویل, تو وہ چلیں ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہو, بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ اے کمپرومائز آن کوالٹی. تو اگر کوئی ایسا کلائنٹ آ جائے کہ وہ کہے کہ میں اس پروڈکٹ کو ہی یوز کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو اس سلسلے میں آپ ان کو کس طرح کنونس کریں گے کہ دس از ناٹ گڈ فار یور بیوٹی اور یور ہیلتھ, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آپ کس طرح اس میں ایمن اگر if there's a valid reason, if we know for sure that that product is not acceptable otherwise, so definitely we would guide them and we would warn them. But if they've already used it اور ان کی چوائس ہے اور وہ اپنی پرسنل کیئر کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں, تو we can offer our services, اور وہ obviously ان کی گارنٹی پہ ہوگا بیکاز وہ خود انہوں نے چوز کیا ہے. اوکے, سو اٹس ویری گڈ کہ آپ لوگ جو ہیں انہیں گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ انڈسٹری میں جو کہ گائیڈ بھی نہیں کرتے, اور وہ کچھ بھی جو ہے جو کلائنٹ کہتا ہے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ دے وانٹ ٹو ارن منی. سو سیلونس کا جو انڈسٹری ہے یہ کافی فلرش کر رہا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہر سیلون کی اپنی ایک منفرد سروس ہوتی ہے جو کہ اس کو یونیک کرتی ہے باقی سب سے, اور اس ایک کوالٹی کی وجہ سے, ایک سروس کی وجہ سے نا باقی سب جو ہیں آپ کے کلائنٹس ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں. تو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کی ایسی کیا منفرد سروس ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیں کلائنٹس بہت زیادہ آتے ہیں؟ دیکھیں جیسے انیشلی یو سیڈ دیٹ آئی بیسکلی بلانگ ٹو اسکول اکیڈیمیا, ایڈمن اینڈ ایجوکیشن ہیز بن مائی مین فیلڈ ایز سچ. یہ آپ ایک شوقیہ بھی کر لیں. آئی ڈیڈ کپل آف کورسز وین آئی واز ان کینیڈا, تو واپس آ کے یہ ایک آئیڈیا آیا وچ وی اسٹارٹیڈ آف ویئر. And I'm more in the management circle since it's a men's salon. I've got my managers, I've got my the workers there. اس کے اندر منفرد بات کسی بھی کام میں سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو you should take it as a passion. آپ کا شوق اس میں ہے, آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے, and not from economic point of view that you are profiting from it or something. It's just that you're extending your services, you're reaching out to people for a certain cause in the community as well. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 16 سال سے یہ ایک ہے ہمارا آؤٹ لیٹ. ٹو بی آنیسٹ اسلام آباد از اسٹل کمپیریٹیولی اے اسمالر پلیٹ فارم ایز کمپیئر ٹو لاہور اینڈ کراچی. اور اسلام آباد میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ ان دیز لاسٹ 16 ایئرز وین ایور وی مینشن, جہاں بھی ذکر ہوتا ہے, تو اگر کوئی نہیں پرسنلی نہیں بھی گیا ہوا تو پھر بھی ان کو علم ہے کہ ہاں نہیں ہمارے انہوں نے اویل کیا تھا یا وہ گئے تھے. تو دیٹ ان اٹ سیلف بائی ورڈ آف ماؤتھ از آئی شوڈ سے اے گارنٹی ان اٹ سیلف کہ آپ ایک کوالٹی مینٹین آپ نے کی ہوئی ہے. اور مگر جو آپ کا سوال تھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو ایک شوق اور پیشن سمجھ کے چلائیں, دوسرا یہ کہ اٹس اے بزنس آف سروسز. Like food business is also the same way and otherwise. So primarily the client is always right this way کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ان کی نیڈ ہے, ان کو آپ سمجھیں. فرام اے ہیئر کٹ پوائنٹ آف ویو بال تھوڑے تھوڑے کٹ سکتے ہیں مگر ایک دفعہ کٹ گئے تو دوبارہ تو نہیں لگ سکتے. سو وہی ہے کہ آپ کلائنٹ کی مرضی سمجھیں, ان کی ریکوائرمنٹ سمجھیں, دیکھیں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, cater to that. Then as I told you earlier as well کہ it's a family place. The father is coming for a haircut, the children are walking in, the mothers, it's a walk-in place, it's a marketplace, kyunki kisi ghar mein ya alahda se to hai nahi, so they have other chores to do and they have that confidence level कि जी हम अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, तो the staff would look after them. What we want from the staff when we come back after half an hour, تو وہ ہو گیا وہ ہوگا. تو وہ میرے خیال میں ایک کمفرٹ لیول دینا, اور اسپیشلی چونکہ آپ خواتین کے فورم پہ بات کر رہی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ فور دا ٹائنی لٹل ٹاڈلرز ایٹ ٹائمز they have to even sit in the mother's lap and the mother has to be comfortable with the barber, with the hair stylist, کہ وہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس لیول ہو کہ میں اس انوائرمنٹ میں آئی ایم پروٹیکٹیڈ, آئی ایم کمفرٹیبل اینڈ آئی کین گیٹ دس جاب ڈن. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال آپ رکھیں تو آئی فیل جی. اچھا, تو سب سے منفرد بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کمفرٹ زون جو ہے وہ اپنے we take pride in that, we do.
ताकि कोई भी हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, वो आराम से अपने Even older people, I should say, we give home service for older people as well. And that is one, I think, sect of our society जिसको ज़रा सा हम overlook कर जाते हैं, और especially इस field में. और उनको ज़्यादा केयर की पेडिक्योर्स का ओल्ड एज में दे कैन नॉट मैनेज टू इवन कट देयर नेल्स देमसेल्व्स, तो हेयर डाइज का और चीज़ों का, तो दे नीड मोर ऑफ पर्सनल अटेंशन एंड पर्सनल केयर फॉर एजड पीपल. एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब जो आपके स्टाफ हैं, आप उन्हें कितना ट्रेन करते हैं, आप उन्हें कितनी ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स में भेजती हैं, या फिर इसके अलावा आप उन्हें ग्रूम करने के लिए किन फैक्टर्स को जो है अपने ज़हन में? अच्छा एमन, उसमें तो सबसे पहले यू नो आई हैव गॉट पीपल वर्किंग फॉर मी फ्रॉम डे वन. वी हैव अ टीम, बट नेचुरली ड्यू टू वन थिंग और द अदर दे आर न्यू इंडक्शंस, पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, तो एक तो हायरिंग का जो क्राइटेरियन है उसमें उनकी स्किल, मैंने जैसे आपको कहा कि सिंस इट्स अ मेंस सलून एंड अ चिल्ड्रंस बार्बर शॉप, सो बेसिकली हेयर कटिंग, स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड ऑल दैट, तो उनकी जो स्किल और जो एक्सपीरियंस है दैट मेक्स अ डिफरेंस. उसमें ये है कि वी लाइक टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिनर्स, देते हैं, मगर दे आर अंडर मॉनिटरिंग ऑफ द सीनियर स्टाफ. दे कैन नॉट यू नो डू एनी टास्क बाय देमसेल्व्स, और उसमें वो इनिशिएटिव टिल अ सर्टेन पीरियड नहीं ले सकते. एंड वी ऑन रेगुलर बेसिस वी गेट फीडबैक फ्रॉम आवर क्लाइंटेल इन द सेंस के जो जितने भी नए वर्कर्स हैं उनका कमेंट लेना उनके लिए, उनके काम का, इट इज़ मैंडेटरी व्हेन द क्लाइंट इज़ वॉकिंग आउट. अगर ठीक है वन इज़ इन अ हरी और सम अदर रीज़न, अदरवाइज हम ज़रूर कहते हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स दें, बिकॉज दैट्स द फीडबैक दैट वी गेट. हायरिंग हो गई, ट्रेनिंग साथ साथ चलती है, और जो ट्रेंड लोग आते हैं जिनकी स्किल is up to the mark, तो उसमें डीलिंग का हम ग्रूमिंग करते हैं बेसिकली कि हाउ टू डील विद द क्लाइंट, हाउ टू गो अबाउट इट. कर्टसी इज़ वन एलिमेंट, देयर आर फ्यू अदर हमारी जैसे कॉम्प्लीमेंट्री टी सॉफ्ट ड्रिंक, जिस तरह भी जो भी, कि आप पहले क्लाइंट को कंफर्टेबल करें. तो वो जो पर्सनल डीलिंग है, सिंस इट्स अ बिजनेस ऑफ सर्विसेज, उस पर उनकी ग्रूमिंग होती है. और हाउ टू डील विद चिल्ड्रन, हाउ टू डील विद लेडीज़, द मदर्स हु हैव ब्रॉट देयर चिल्ड्रन ओवर, तो वो चलता रहता है. वो ऑन जॉब भी साथ साथ चलता है. आई शुड से कि 1 out of 10 अगर ज़रा सा भी कंसर्न आता है तो द मैनेजर्स मेक इट श्योर दैट इट्स आई डू माई मॉनिटरिंग एज वेल. अदरवाइज तो वो मेरे तक कंसर्न ज़रूर पहुँचे, बिकॉज इट्स द पॉइंट टू पिन पॉइंट इज़ उस कंसर्न को आप यू डू समथिंग अबाउट इट, उसको दोबारा नहीं होना चाहिए और उसका कोई हल देखें. तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आप एवेलुएट करते जाएं फीडबैक लेके कि ये जो स्टाफ मेंबर है इसने किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की. जी, क्लोज वॉच इज़ अ मस्ट, क्लोज वॉच इज़ अ मस्ट, एंड देयर इज़ ऑलवेज अलाउंस फॉर ह्यूमन एरर. वो तो हर फील्ड में ही होता है, मगर ये है कि आई हैव गॉट माई नेचुरली CC कैमरास का है, बाकी है माई विजिट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन कॉन्स्टेंट फीडबैक फ्रॉम द मैनेजर्स दैट मेक ऑल द डिफरेंस. नाज़रीन, वक्त होता जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं. हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सारा सैयद, जो कि बिजनेस वूमन है और इसके साथ साथ वो एजुकेशन सेक्टर में काम करती हैं. मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपके क्लाइंट्स आते हैं वो पेरेंट्स को कितना तंग करते हैं, और उनके खुद की कितनी विशेज़ होती हैं कि हमें ऐसा हेयर कट चाहिए, नहीं हमें ऐसा हेयर कट चाहिए, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, बच्चों का एज ब्रैकेट में न्यू बॉर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू बॉर्न, वो भी एज आई रेफर टू होम सर्विसेज फॉर एजड पीपल. सो फॉर द हेड शेफ, जैसे हमारा माशाल्लाह इस्लामिक उसमें भी है एक रजीम है कि करना है हेड शेफ फर्स्ट टाइम, तो वी गिव होम सर्विस बिकॉज फॉर द मदर विद इन अ वीक टू ब्रिंग द चाइल्ड ओवर, तो वो फिर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. सो दे टेक एन अपॉइंटमेंट, आवर वर्कर्स दे गो बैक होम, दे टेक एवरीथिंग सैनिटाइज्ड एज पॉसिबल, लेके जाते हैं सामान और बच्चों का हेड शेफ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू बॉर्न्स, उसमें देयर इज़ नो टाइम बार, क्योंकि बच्चे का मामला है, आधा घंटा लग गया, घंटा लग गया, आना जाना, कम्यूटिंग, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. देन कमिंग टू टॉडलर्स, छोटे बच्चे आते हैं, यूजुअली दे आर मेड्स अलॉन्ग, द फादर, मोस्टली द मदर्स. एक तो हमारा वो है कि उनको किसी चीज़ में ऑक्यूपाई करें. आई कीप बुक्स देयर,
टॉयज़ हैं, बुक्स हैं छोटे बच्चों की, नहीं उनके लिए अलहदा से हैं, बच्चों की इंटरेस्ट की बुक्स अलहदा से हैं. एंड देन है आजकल मीडिया का दौर है, तो जब तक टीवी नहीं ऑन होगा, मोस्टली मदर्स कीप देम बिजी विद द टेलीफोन, बट आई इनकरेज द टीवी. द चेयर्स आर मोबाइल और चिल्ड्रन चेयर्स भी हैं, तो उनका फिर डायरेक्शन हम टीवी की तरफ, उनके कार्टून्स जो उनको पसंद आएँ, उनके कलरफुल एप्रन्स हैं. द स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली एंड दे रीच आउट टू चिल्ड्रन. पहले बच्चों से गपशप, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल जब कर लें, और फिर दिस इज़ व्हाट आई एम रिफरिंग टू यूजुअली फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट. जिन बच्चों में थोड़ी सी मतलब एज वाइज सेंस और अवेयरनेस है, तो उनको पता है जी हम स्निपर्स जा रहे हैं और फलाने भाई और फलाने भाई हमारे बाल काटेंगे. दे आर इवन फेमिलियर विद द वर्कर्स. फिर कैंडीज हैं उनके लिए, और इस तरह गुड स्टाफ ना, हाँ अच्छा स्टाफ है आपका. नहीं वो माशाल्लाह हमारा ये है कि दे हैव टू बी कंजेनियल. चेहरे पे एक मुस्कुराहट होना, वेलकम करना. आई ऑलवेज से दैट योर क्लाइंट्स आर योर गेस्ट, है ना. आप गेस्ट को कैसे ट्रीट करेंगे जब आएंगे आपकी तरफ, तो यू विल मेक देम फील वेलकम एंड कंफर्टेबल. तो उसमें खैर बच्चों को कंफर्टेबल करना. फिर जैसे जैसे एज माशाल्लाह आप बता रही हैं, स्कूल गोइंग, स्कूल ट्रेंड्स आ जाते हैं, पीयर प्रेशर आ जाता है कि मेरे दोस्त ने तो ऐसे कटाए हुए हैं, ये तो ऐसा हुआ हुआ है. देन चिल्ड्रन टेंड टू आइडलाइज एज वेल. और कुछ नहीं तो वालिद के, अंकल, किसी मामू चचा के कैसे बाल हैं, टीचर्स के बिल्कुल कैसे हैं. देन दे हैव आइडल वर्शिप एज वेल. इस स्टार के ऐसे हैं, उस स्टार के वैसे हैं. तो वो फिर एज लाइक 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीन एज में, और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो बच्चों की प्रेफरेंस भी देखते हैं. हो कि वो हेयर कट उस बच्चे का हो सकता है, तो फिर आप उसको कैसे कन्विंस करते नहीं, हैं? इसका बहुत कम, इसका इमन बहुत ही कम होता है. मतलब कितना मैं आपको बताऊं, कितने जो अनयूजुअल ट्रेंड्स भी हैं, जिसमें हेड शेव्स भी आ जाती हैं, जिसमें पार्शियल हेड शेव्स भी आ जाती हैं, वो भी उसमें भी अगर इफ द पेरेंट्स कंसेंट इज देयर के साथ खड़े हैं वालिद या वालदा, या बच्चा फिर अकेला आया तो फिर कुछ सोच के ही आया होगा एज अ टीनेजर, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, कि उसमें कलर चेंज के लिए भी आते हैं. उसमें थोड़ा सा हम एज आई सेड दैट इट्स नॉट फॉर बेसिकली from profit point of view or for flourishing the business. तो we do tell the children, especially teenagers, कि भी आप minimum अपनी usage रखें of products. By the end of the day they are all chemicals. Side effects तो होते ही होते हैं. And if you start off at an early age, especially for color change, जैसे बच्चे कहते हैं जी स्ट्रीक्स डाल दें, ये कर दें, तो उनको 1-2 दफ़ा तो कहते हैं, गाइड करते हैं, मगर इफ़ दे आर एडमेंट एंड इफ़ दे वांट टू गो, तो फिर उनके साथ हम ये करते हैं कि मिनिमम केमिकल्स वी यूज़ द, उनको वॉश आउट नहीं करेंगे, ब्लीच नहीं यूज़ करेंगे, डेवलपर्स की स्ट्रेंथ कम रखते हैं. तो इस तरह करके गाइड करते हैं बच्चों को. किस तरह उनकी केयर किया जाए उसके हवाले. हाँ जी, पोस्ट केयर तो बहुत, पोस्ट केयर में उनको प्रोडक्ट्स का भी, प्रोडक्ट्स जितने हैं, जितनी लाइन जो उनको मेंटेनेंस के लिए भी हेल्प करें, उसके लिए भी बताते हैं. और जो कि उनकी क्वालिटी, अब कई का तो जेनेटिक नेचुरल होता है, कईयों के वेवी बाल हैं, कईयों के फ्रिजी हैं, कईयों के थिंड आउट हेयर हैं एट अ यंगर एज ब्रैकेट एज वेल. तो वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स पे हम ज़्यादा, oils and different combinations of all those. तो बिकॉज पर्सनली आई बिलीव इन इट कि जितना आप आर्टिफिशियल उसकी तरफ जाएंगे तो उतना यू गेट इनहिबिटेड, यू आपकी एक जो है उसके ऊपर आपका एक लग जाता है, एक बाढ़ लग जाती है कि फिर यू हैव टू रिजॉर्ट टू दोस. फिर आप वो नहीं यूज़ करेंगे तो यू कांट गो बैक टू उस तरह. तो इस तरह गाइड करते हैं और वी गिवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. इट डज. तो आजकल के हेयर स्टाइल के क्या 2018 के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या ज़्यादा इन है, क्या ज़्यादा लड़के करवा रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ अ वाइड रेंज. कोई इतना वो कन्फाइन नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हेड शेव्स हैं, लॉन्ग बियर्ड्स हैं, इवन लॉन्ग हेयर बन्स हैं. तो फिर ये है कि हमारा वेस्ट का इन्फ्लुएंस है ही है, बिकॉज मैनी ट्रेंड्स सारे फैशन इंडस्ट्री का आप ले लें, दे स्टार्ट ऑफ देयर एंड फिर इधर पहुंचते ही पहुंचते हैं. बट विद द सोशल मीडिया एवरीबडी हैज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस नाउ, इवन द यंगस्टर्स दे नो. तो वो उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे होता है और they change very fast, the trends change very fast, and I've observed in the last 16 years they come back very fast. मतलब within a year or two वही ट्रेंड वापस आया हुआ होता है. तो फिर जो भी करंट ट्रेंड हो उसके मुताबिक फिर उनका करते हैं. So do you have any kind of Facebook or Twitter page for your जी, फेसबुक पेज है हमारा, बिल्कुल स्निपर्स का. उससे किस तरह प्रमोट करती हैं, यानी कि अगर कोई नया ट्रेंड आया तो you what do you do? अभी हम एक्चुअली बिल्कुल recently I have inducted, I've asked my son, he is mashallah university going and he is doing his bachelor's in business as well. So he is helping me out because you know
as far as technology is concerned, social media is concerned, it's always best to take professional help plus youngsters की, क्योंकि उनमें एक ड्राइव बड़ी है माशाल्लाह, उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स का बड़ा पता होता है. सो ही इज़ अभी सब कुछ वो रिफर्बिश कर रहा है, ये इंस्टाग्राम पेज को भी, फेसबुक पेज को भी, एंड देन ही वांट्स टू गो फॉर द लेटेस्ट जो फोटोशूट प्रोफेशनल हो वो करके, तो उसका फिर अपग्रेड करें आप और इंट्रोड्यूस करें अपने क्लाइंट्स को. मगर एज आई सेड अर्लियर, एमन हमारी वॉक इन प्लेस है और बड़े सालों से है. सो आई फील दीज थिंग्स डू प्रमोट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन आप फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे, सब पे एक दफ़ा क्लाइंट को इंटरेक्ट कर लेंगे, बुला लेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट रिटेनिंग द क्लाइंट. सो समहाउ वी फोकस मोर ऑन द सर्विसेज एंड द क्वालिटी ऑफ द प्लेस एंड द मेंटेनेंस, ताकि वो जो एक दफ़ा आया है वो बार बार आना चाहे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो जो आपके हायरिंग का जो एक आपके हायरिंग क्राइटेरिया क्या है, आप किस बिना पर जो है अपने जो स्टाफ को है हायर करती हैं, और अगर उसमें कितना टर्न ओवर आता है, लाइक लोग सीख के चले गए हैं, कुछ लोग छोड़ गए हैं, कितना स्किप कर गए हैं, तो कितने ये फैक्टर्स आपको करते हैं? जी, आई मीन दिस इज़ अ मेजर चैलेंज एंड इट्स पार्ट एंड पैकेज ऑफ द एंटायर थिंग. एज आई सेड कि एक शौक भी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेचुरली इट्स प्रॉफिटेबल. अपना एक आप वो भी देखते हो कि बेस लाइन भी मीट कर रहे हैं और बाकी भी सिलसिले चल रहे हैं, तो उसमें ऑल अलॉन्ग यू नो मैन मैनेजमेंट इज़ अ साइंस इन इटसेल्फ, और HR जो है हर फील्ड में, ह्यूमन रिसोर्स जो है स्पेशली ओवर द ईयर्स, एक फूड बिजनेस में है, एक फैशन इंडस्ट्री में है, हमारी बिजनेस में भी है कि इट इज़ स्किल्ड लेबर. ये स्किल लेबर को हैंडल करना भी, उनको रिटेन करना भी, उनकी हायरिंग भी, इट इज़ लॉट मोर चैलेंजिंग देन एनी अदर फील्ड एज सच. और उसमें ये है कि मैंने पहले भी आपको कहा कि हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम चांस देते हैं जिसमें सीखने का जज्बा हो. और बड़े लोगों को मैंने ओवर द ईयर्स सीख के, जो हमारे सीनियर वर्कर्स हैं, उनसे आगे निकलते हुए भी देखा है. The client is more satisfied with their work. So वो एक पर्सनल ट्रेंड हर वर्कर का अपना भी होता है, और बेसिक स्किल को तो हम गेज करते ही करते हैं कि कितना स्किलफुल है, और वो हमारी एक बेस लाइन पे आता है. और नेचुरली एट टाइम्स वी गेट एक्सपीरियंस पीपल एज वेल हु वांट टू मूव. जी मैं इतने साल उधर काम किया, अब आपकी तरफ आया हूँ, इस तरह. और आपका जो दूसरा सवाल है वो तो देखें, हर चीज़ में ही, एजुकेशन सेक्टर उठा लें, हर जगह ही मशरूम ग्रोथ बहुत है. हमने ये, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि स्निपर्स 2002 में पहली ब्रांच हमने F11 मरकज़ में खोली. तब मुझे याद है कि जैसे इस्लामाबाद का हर सेक्टर 80s में F10 डेवलप हुआ, 90s में F11 हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वहाँ पे अभी सड़कें भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, एंड द मरकज़ वाज जस्ट एन अपकमिंग थिंग. बट बड़े लोग आए गए सारे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल देयर माशाल्लाह. और उसमें ये है कि हमारे अपने वर्कर्स ने, बड़ों ने निकल के जी साथ ही. तो हमने अब लेटली खैर एक वो कॉन्ट्रैक्ट का भी हमारा है, बट माय पर्सनल अप्रोच है कि जी ये जो है ना, ये एक तो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो आपकी किस्मत में है वो आपकी किस्मत में है, एंड यू शुड नेवर स्टैंड इन एनीबडीज़ वे. अगर कोई निकल के अपना काम करना चाहता है तो फाइन, मगर ये फैक्ट है कि हमारे साथ रह के, सीख के, ग्रूम हो के, तो वो फिर अपना कर लेते हैं. मगर दैट्स पार्ट एंड पैकेज, वो हर फील्ड में हर जगह ही होता है. एंड एवरीबडी हैज़ अ सैचुरेशन लेवल, एक वो स्टेगनेंट भी हो जाता है प्रोसेस. सो इट्स बेटर टू हैव न्यू फेसेस अराउंड एज वेल, और एक अच्छा सिलसिला चलता है पुराने नयों का ब्लेंड. तो लाइक आप उन लोगों को खुश रखने के लिए या इस चीज़ से, टर्न ओवर से बचाव के लिए आप क्या करती हैं? लाइक व्हाट डू यू गिव देम? देखें, बाकी जितने भी सेटअप्स हैं वहाँ पे भी ये होता है कि एक तो आई एम वेरी क्लियर कट एंड ऑनेस्ट एंड कैंडिड अबाउट व्हाट वी कैन ऑफर. एक वर्क एनवायरनमेंट है, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ख्वातीन काम कर रही हो या मर्द हजरात हो, वर्क एनवायरनमेंट मेक्स ऑल द डिफरेंस. वो उनको पहले नज़र आता है कि जी एक नीट एंड हाइजीनिक जगह है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़, फिर कुछ और उनके पैकेज में आते हैं, उनको जो भी इस बिजनेस में लोग करते हैं कि नहीं, बेसिकली वी हैव गॉट मेल वर्कर्स. वो तो मैं आपको एक जनरली कमेंट कर रही थी कि लाइकवाइज के एक वो क्राइटेरियन है ना कि ख्वातीन को वर्क एनवायरनमेंट, मर्द हज़रात के लिए भी, लड़कों के लिए भी, उनको पता होना चाहिए कि हेल्दी एनवायरनमेंट है जी यहाँ पे. उसमें सबसे ज़्यादा एक तो ये कि एक बेसिक पैकेज उनका है कि जी दिस इज़ योर बेस लाइन सैलरी. जो दूसरा उसके अंदर फैसिलिटीज़ जो हम ऊपर पर्क्स दे सकते हैं, कुछ रिहाइश का कर सकते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का कर सकते हैं, उनका मील्स का कर सकते हैं, वो भी हर एक का
वेरी एक बेस लाइन है और बेस लाइन के ऊपर फिर person to person we differ depending on their skill, depending on the drive they have their increments, regular वो चलता रहता है, साथ साथ सिलसिला वर्क एनवायरनमेंट मैटर करता है, बेसिक पैकेज मैटर करता है, उसके बाद उनकी क्या देखें हमारे यहाँ जो है ना वर्कर्स जो हैं उनकी राइट्स का कोई ऑफिशियल तो है नहीं ना एज सच, तो मगर एज एन एम्प्लॉयर So how many hours they work? हमारे जी जो जितना ये इस बिजनेस में है 8 to 10 आवर्स तो मस्ट हैं और 8 to 10. जी वो है, उसमें कईयों का ये 1 day ऑफ a week since it's a business of 24/7 sorry not 24/7 I meant for 7 days a week है, तो उसके अंदर ये है कि हर एक अपना एक डे सेट होता है, उसमें किसी की कोई मजबूरी आ जाती है, कुछ आ जाता है, जो लीव है वो there's a cycle going on which is going on in any workplace कि अगर एक बंदे की लीव approved है तो they are fillers, बाकियों को देखना है कि एट अ टाइम आउट ऑफ द एंटायर स्टाफ 2 लोग 3 लोग जा सकते हैं, बाकी रुकेंगे. Okay. So that's minute to minute and these are managerial issues. They have to stay late for them. नहीं जी, हमारे जिस तरह हर एक सैलून के टाइमिंग्स हैं, लीव पे डिपेंड करता है कि कौन कब कितनी लीव लेना चाहिए, या किसी की कोई मजबूरी आ गई है तो वो उनका अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी चलती है. उन्हें पता होता है कि जी आज हमने इनके लिए फिल इन किया, अगर हमारा कोई मसला आ गया अदर देन द स्केड्यूल तो वो एक रूटीन में जिस तरह चल रहा होता है और द मैनेजर्स आर देयर, दे मैनेज प्रीटी वेल. आपस में कोई इट्स ग्रेव इशू, कोई बड़ा मसला हो तो मेरे तक आता है, वरना रूटीन में दे गो अराउंड स्मूथली अबाउट इट. तो अच्छा सारा, किसी भी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप उससे कैसे मैनेज करती हैं, लाइक कि क्लाइंट जो है यहाँ से सेटिस्फाई होके बस जाए, और अगर कोई उसको इशू आ जाता है तो उसको आपको कैसे मैनेज करेंगी? देखिए सेटिस्फेक्शन का लेवल एक तो द मोमेंट द क्लाइंट स्टेप्स इन टू योर प्लेस, हाउ दे आर ग्रीटेड, हाउ दे आर वेलकम, कैसे क्या उनको ट्रीटमेंट मिली, टाइम मैनेजमेंट कि अगर इफ देयर आर 5 वर्क प्लेसेस they are already occupied, so it's the manager's job to make them comfortable and to explain it to them कि देखें जी अभी हमें पहले देखें, मैं हमेशा एक वो कहती हूँ कि आप बता दें, प्रिपेयर द क्लाइंट, देखिए जी 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, इफ़ दे हैव अ पर्सनल प्रेफरेंस कि मैं तो इसी वर्कर से काम, उसमें भी आप अपडेट उनको रखें कि जी दे ऑलरेडी हैव अ क्लाइंट इन वेटिंग इतना टाइम मैनेजमेंट इज देयर. उसके बाद ये है कि पहली दफ़ा जो क्लाइंट आ रहे हैं या 1-2 दफ़ा आ रहे हैं तो उनको समझने में वर्कर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इट लाइज अ लॉट ऑन हिम कि जी उनकी रिक्वायरमेंट समझें कि बेसिक हेयर कट चाहिए, चेंज ऑफ हेयर स्टाइल चाहिए, क्या है वो सब कुछ. तो ये ऑन द वे व्हेन दे गेट टू नो द क्लाइंट, फर्स्ट विजिट्स आर यूजुअली ट्रिकी, उसमें द वर्कर नीड्स टू बी वेरी पेशेंट विद द क्लाइंट, बेशक ज़्यादा टाइम दें, और कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इज़ रिक्वायर्ड. जब तक क्लाइंट आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए, जब तक वो अपनी सीट में ये ना कहे कि हाँ जी माई जॉब, एंड देन व्हेन ही कम्स टू द मैनेजर उधर फीडबैक लिया जाता है. इफ देयर इज एनी कंसर्न, इफ दिस गॉड फॉरबिड एवर, वो तो हर जगह ही हो जाता है एज आई सेड कि ह्यूमन एरर, कभी अंडरस्टैंडिंग में, कभी कुछ वैसे, तो देयर इज अ टोटल रिफंड. the client does not have to pay at all if they are not happy. We don't believe in that. No. That's very interesting. वो हालांकि to be very honest, if I am a client और मेरा काम गलत हो गया तो मुझे पैसे वापस भी दिए जा रहे हैं तो वो सोल्यूशन नहीं होगा उस टाइम, मगर फिर भी हम उनको स्टेप 1 वो देते हैं, स्टेप 2 हम उनको ये कहते हैं कि आप अभी मसला एक्सप्लेन करें, कोई सीनियर वर्कर या कुछ इस तरह करके. तो फिर हमारी बस ये होता है कि देखें जी ह्यूमनली जितना पॉसिबल है, जितना उसको खुश करके भेज सकें क्लाइंट को, वो हमारे लिए ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स पर्सनली बॉदरसम. और माई स्टाफ टेक्स इट रियली पर्सनली, मतलब उनको ये नहीं होता कि जी पेमेंट हुई नहीं हुई बारी, नो, वो अपनी गलती मानने को, एक तो मैंने उनको ये फीडबैक दिया हुआ है कि आपकी गलती नहीं भी है तो आप मान जाएं, बिकॉज दे हैव टू ओन अप. एक सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस को ओन अप करना बहुत ज़रूरी है. सो अगर कोई क्लाइंट ऑफेंड हो जाता है, ठीक है, और एक तरफ आपका क्लाइंट है, एक तरफ आपका स्टाफ मेंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करती हैं? देखें उसमें मैनेजर से जहाँ तक उनको लगता है वो हैंडल करते हैं, अदरवाइज देन दे आर फ्री टू कॉल अस एट एनी मोमेंट. द क्लाइंट इज़ फ्री टू टॉक टू अस, एक्सप्लेन देयर क्वेरी, देयर कंसर्न, देयर कंप्लेन, उसमें जितना हम हेल्प कर सकें. और एज आई सेड कि देखें हमेशा वर्कर की गलती नहीं भी होती, कभी कभी क्लाइंट्स भी थोड़े डिफ़िकल्ट और ट्रिकी होते हैं, मगर ये है कि आप उस स्ट्राइड में उसको ले नहीं सकते. इट्स अ चैलेंज. आप समझें, डिस्काउंट्स वगैरह देती हैं? डिस्काउंट भी कर देते हैं, मगर मैंने आपको कहा कि अगर कोई जेन्युइन क्लाइंट होगा तो उसको, मुझे नहीं लगता, कई होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए भी बहस कर रहे होते हैं, वो आप
दे देते हैं उस टाइम डिस्काउंट कि चलें कोई बात नहीं, आप खुश नहीं, आप इतना करते हैं, नेवर माइंड, बट वो 1 in 10 होते हैं. और in the general flow of business, if we have on daily basis we've got at least 30 to 40 clients, walk-in clients, तो उसमें एक आधा का होता नहीं है, इतना होता नहीं है इशू, इट्स वेरी सेल्डम. और उसमें मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि क्लाइंट को सेटिस्फाई किया जाए. वर्कर नीड्स टू अंडरस्टैंड, उनको अगर गलती नहीं भी है तो ओन अप करना पड़ता है, देखना पड़ता है, हाँ, कि मतलब शायद हमें समझ नहीं आया, चले हम आपके तरीके से कर लेते हैं, या व्हाटएवर, जिस तरह भी. तो आजकल जो ब्राइडल्स हैं उनके लिए काफ़ी ट्रेंड्स आ चुके हैं और इस तरह के लाइक, तो जो मेन है वो अपनी ग्रूमिंग के लिए क्या करते हैं? लाइक हफ्ते पहले कुछ शुरू कर देते हैं जैसे ब्राइडल्स करती हैं. देखिए, एक तो वीव गॉट अ रेगुलर क्लाइंटेल माशाल्लाह. अब किसी की अगर शादी आ रही है तो वो जाहिर बात है कई महीनों से हमारे पास आ रहे हैं, एंड दे हैव अ रेपो विद द वर्कर्स, विद द बॉयज, दे टेल कि जी हमारी अब मंगनी आ रही है, शादी है वो. तो उसमें एक जनरल ग्रूमिंग का भी होता है कि जी ये एक सिटिंग में ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा. एज अ ग्रूम एज वेल वीव गॉट ग्रूम पैकेजेस, और उसमें बेसिक अवेयरनेस हम ये देते हैं कि आप 2 से 3 सिटिंग्स लें. फेशियल्स का है, फुट केयर है, हैंड केयर है, इवन फॉर द हेयर, लाइक किसी ने बॉयज डू हैव कर्ली हेयर बट दे वांट टू गो फॉर स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेटनिंग है, कुछ है, तो उसका एक तो टाइम बार होता है कि एक दिन पहले आप नहीं करा सकते. कोई स्किन ट्रीटमेंट कराएंगे तो नेचुरली इवन इन जेंट्स उसका रैशेस का कोई और साइड इफेक्ट होता है, तो वो अवेयरनेस हम देते हैं. मगर एज आई सेड कि हर एक को अगर वो नहीं भी पैकेज सूट कर रहा तो फिर भी हम कहते हैं अच्छा आपने एक ही सेटिंग करनी है तो 2-3 दिन पहले आ जाएं, इस तरह आ जाएं. और जो उनका एक्चुअल इवेंट होता है जिस दिन उनका, उस दिन की भी ग्रूमिंग होती है, जो बेसिक उनका प्रेजेंटेशन है उसको उनको तो केटर आप करना. उसके लिए कितनी फैसिलिटीज देती हैं? लाइक फोटो शूट्स हो गए ब्राइडल्स के, या इस तरह का कुछ? ग्रूम पैकेजेस होते हैं हमारे दुल्हा के जी, और उसमें ये है कि वी कैन फैसिलिटेट देम, वी आर इन टच विद सर्टन फोटोग्राफर्स और जो हैं, मगर ये है कि नहीं, दैट इज़ नॉट बेसिकली आवर ड्यूटी, बट अगर कोई पूछना चाहे तो हम उनको गाइड कर देते हैं. उनकी ग्रूमिंग जो है दैट इज़ व्हाट वी केटर टू. ओके, तो अगर कोई क्लाइंट है वो फैसिलिटी, यही फैसिलिटी जो है वो घर में हासिल करना चाहता है, तो उसके सिस्टम में आप वो भी करते हैं जी, क्योंकि जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं जिनका मसलन बारात लेके कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं कुछ, तो वो ठीक है, उनकी एक वो होता है हमारे साथ जी, एक अपॉइंटमेंट वो पहले सेटल कर लेते हैं कि जी आई नीड टू टेक योर वर्कर अलॉन्ग विद मी. और उसमें ये है कि कभी कभी उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स सब जो जैसे रूटीन में लेडीज़ का होता है उसी तरह जेंट्स का भी है, बट नेचुरली यू आर टोल्ड बिफोर हैंड, इसका लास्ट मोमेंट पे ये नहीं, पूरा एक अपॉइंटमेंट पैकेज है, ऑल दैट. ओके, तो लाइक दे गेट रेडी बिफोर वीक्स अगो कि वो पहले से फेशियल्स कर रहे हैं और लाइक अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, तो वो क्या फीडबैक कोई देते हैं, आप लोग लेते हैं कि हाँ जी अब आपका टाइम आ गया है, तो अब आप बताएं कि आपके कैसा फील कर रहे हैं और आप कितना आप ग्रूम महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी, वो डेफिनेटली एक तो उनको खुद भी फील हो रहा होता है, ग्रूमिंग तो है, उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा. तो वो एक सिटिंग में, 2 सिटिंग्स में, और उनको अपनी फैमिली से फीडबैक मिलता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो खुद भी आके कहते हैं, एंड देन दे वांट टू गो फॉर अनदर सिटिंग. और उसमें चाहे फुट केयर, हैंड केयर आ जाए, आपकी हेयर केयर आ जाए, कोई भी किसी किस्म का भी, तो उसमें उनका अपना एक सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है. व्हेन दे स्टार्ट टू फील द चेंज, दे सी द चेंज, दे वांट टू गो फॉर अनदर सेशन. ओके, सो दे चेंज एंड दे हैव अनदर सेशन. नाज़रीन, वक्त होता जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखेंगे. तो सारा मैं आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास उधर सैलून में, तो आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि बहुत सारी एफिलिएशन हो जाती है आपको कुछ क्लाइंट से, और कोई आपके फेवरेट हो जाते हैं, तो कोई अब तक ऐसा कोई वाकया पेश आया हो या कोई ऐसा आपका क्लाइंट हो जो कि आपका फेवरेट हो? Favorites से तो I would say we don't believe in favoritism to start off with that, because every client, even whether he's walking in for the first time or has been coming to us for years and years, is equally important. Okay. और हम उनको एक ही जितनी तवज्जो और एक जितना ही केटर करना चाहेंगे. बहरहाल ये है कि जो नेचुरली साल से आ रहे हैं, दे आर एक्वेंटेड विद द प्लेस, दे एक्वेंटेड विद द स्टाफ, दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. उसमें चलें, लेट्स से इफ यू वांट मी टू आस्क दैट इट्स नो स्मोकिंग जोन, क्योंकि चिल्ड्रन आर ऑल्सो देयर, बट वंस इन अ ब्लू मून अगर मैं कैमराज में ऑब्जर्व करूँ या कुछ कि द
تو وہ پھر تھوڑا سا فیوریٹزم ورکرز کا آ جاتا ہے کہ نہیں جی ان کا لمبی سٹنگ تھی 2-3 گھنٹے بیٹھنا. ایون دین آئی ٹیل کہ پلیز ایکسکیوز کر لیں کہ بچے ہیں. سو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ, مگر کچھ ایسی ان کی پریفرنسز ہیں کہ جی وہ اپنا چلیں, سنس آئی ٹولڈ یو وی آر سٹنگ ان دا مارکیٹ پلیس, کچھ اپنے اسنیکس منگوا لیے, کچھ دیر سرٹن لیوریجز جو آپ دے دیتے ہو ایک کلائنٹ کو کہ چلے نہیں یہ تو ہمارے ریگولر کلائنٹ ہیں, آتے جاتے ہیں. فار انسٹنس کبھی ایٹ ٹائمز دے ناٹ کیرنگ کیش, ڈیبٹ کارڈ نہیں چلا, یعنی وہ بھی کریڈٹ بیس بھی چلتا ہے کہ نو بگ ڈیل, دا مینیجر از ایکولی کمفرٹیبل, ان کو پتہ ہے آئیں گے ہفتے بعد آ جائیں گے, مہینے بعد آ جائیں گے, وہ بھی ہمارا کوئی نہیں ہے, وہ بھی ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. کبھی ان کو کچھ کمپلیمنٹری لینے ہوتے ہیں کچھ سروسز کہ چلیں جی میں نے آج ہیئر کٹ یہ کرایا مجھے ایک ہیڈ مساج دے دیں, وہ میں آئی ہیو گیون دیٹ مچ فریڈم ٹو مائی اسٹاف اینڈ ٹو مائی مینیجرز ایز ویل, بیکاز بیسکلی دے آر دا ونز انٹریکٹنگ ود دیم ود دا کلائنٹس فار 12 hours a day. تو انہیں پتہ ہے کہ جی کس کلائنٹ کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہے, اور اس میں وہ دے انڈرسٹینڈ دا کلائنٹ بیٹر. بٹ کچھ چیزیں ہیں جن پہ نہیں کمپرومائز ہو سکتا, اور کافیوں پہ وی آر ایزی گوئنگ اباؤٹ اٹ. سو یہ سفر جو ہے بے شک مشکلات آئی ہوں گی اس سفر میں, جو ہے یہاں تک آپ پہنچی ہیں, اور اتنی بڑی سکسیس ہے, اتنے سالوں کی محنت ہے, اس کے بعد آپ اتنا سکسیزفل سلون جو ہے چلا رہی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کن مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑا اس سفر میں؟ اس میں ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر دیٹس بزنس آف اسکل لیبر, تھوڑا سا ادھر کنسرن آتا ہے, مگر اس میں بھی میرا فیتھ بیسکلی یہ ہے کہ نو میٹر وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, ویئر ایور یو آر کیٹرنگ ٹو ان اینی فیلڈ آف لائف, ایک تو اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ مجھے نہیں الحمدللہ کوئی اسٹریس یا ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی پرانا ورکر بھی ہمارا کہیں جانا چاہ رہا ہے کسی مجبوری, آئی آلویز ہیو دس کانفیڈینس کہ نو وی ول گیٹ somebody equivalent to him or somebody better, and we have been getting better people as well. کہ ایک جاتا ہے تو کوئی اور اس سے بلکہ بہتر آ جاتا ہے, وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, آپ کو کوئی اور بھی مل جاتا ہے, بیکاز وی آر ڈپینڈنٹ آن دیم. ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ہوں گے تو سروسز دی جائیں گی. ایک وہ دوسرا کمپٹیشن, بہت بڑے بڑے نام ہماری ہی اسی مارکیٹ میں آئے ہیں. ایٹ ٹائمز مائی مینیجرز مائی ورکرز آر کنسرنڈ کہ میڈم وہ تو یہ ہو گیا, وہ I say never mind, ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ یو ڈو یور بیسٹ, یو گیو یور بیسٹ بیٹ, آپ اپنا کام اپنی کانسنٹریشن سے, اپنی فوکس رہ کے, اور اپنی ایک جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے کس بیس پہ یہ ایک چیز کھولی ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارا جو پرائس لسٹ ہے وہ ابھی بھی بہت سارے جگہوں سے جو ہے کوالٹی وائز, مینٹیننس وائز, ہائیجین وائز بہت ہی منیمل ہے. مطلب ہم وہی فیسلٹیز ایک بہت منیملسٹک اس پہ دے رہے ہیں. تو وہ آپ کا ہے نا کہ یو وانٹ ٹو کیٹر ٹو دا میسز, تو زیادہ لوگ آئیں, تو اس پہ آپ اپنی جو آئیڈیالوجی اس پہ رہیں, اس پہ کیٹر کریں. تو مشکلات آئیں آن دا وے, آتی رہتی ہیں, بٹ یو کیپ آن ٹیکنگ دیم ان روٹین, آتی ہیں, چلیے سالو, یو فائنڈ اے سولوشن فار دیم. تو آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ہے اور کتنا اپریشیٹ کیا ہے اس چیز میں؟ میرا جی مائی ہسبینڈ از آلسو ریلیٹڈ ٹو, ہی از بن ان دس فیلڈ ان میڈیا اینڈ آل دیٹ. ان کا ایک وہ سوشل ان کی جو ہیں آئی شوڈ سے نیٹ ورکنگ ماشاء اللہ کافی اپنا. تو کوئی اکثر ایز آئی سیڈ ارلیئر اسلام آباد ایک چھوٹی جگہ ہے, اتنی بڑا شہر نہیں ہے ابھی بھی کمپیریٹیولی, تو موسٹ آف آر کلائنٹس دے نو اس ادروائز. مطلب وہ بعد میں پتہ لگتا ہے اچھا کئیوں کو کہ او ہو اب تو خیر بہت سال گزر گئے, اب تو سب کو ہی پتہ ہے, بٹ انیشیلی ان کو ہوتا تھا اچھا نہیں ہم تو ادھر جاتے ہیں, اچھا وہ تو آپ کا سیٹ اپ ہے, یہ وہ اس طرح. تو وہ ہی از بن ویری سپورٹیو دس وے دیٹ ہی ہیز ہز اون فیلڈ. آئی ہیو بن ٹیچنگ, آئی ہیو بن ان اسکول ایڈمن آل along ایز ویل. تو وہ بھی میں اس کو بھی پرسو کرتی رہی, اپنا ایک شوق جو پڑھانے کا اور اسکول ایڈمن کا ہے. اس میں جہاں مجھے ان کی جب ضرورت پڑتی ہے مینجمنٹ میں, ہی از آلویز دیئر اینڈ ہی ٹرائز ٹو فیسیلیٹیٹ می, جو بھی کوئی مسئلہ آئے یا جس طرح بھی. اور ادروائز جو سپورٹ, جیسے میں نے آئی ٹولڈ یو ارلیئر دیٹ آئی ایم ٹیکنگ ہیلپ آف مائی سن ناؤ ماشاء اللہ, بیکاز ان سوشل میڈیا اینڈ دا ریسٹ ہی از والنٹیئرڈ. چھٹیاں بھی آگے آ رہی ہیں, تو ایسے وہ فیملی سپورٹیو, ادروائز دے ہیو بن دیئر فار می. So how do society appreciate you, like your friends and your social circle, وہ کتنا appreciate کرتے ہیں کہ ہم they are glad that we give them a facility where they are comfortable. اکثر میری دوستیں جو ہیں خواتین, وہ اکثر کہتی ہیں یار ہم تو بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے, اب ان کے بچے بڑے بھی ہو گئے, اب وہ انڈیپینڈنٹلی جاتی ہیں. تو ایک تو بیسک فیسلٹی کے لیے دے آر تھینکفل, دے ہیو بن ویری اپریشیٹیو آل along ایز ویل کہ جی آپ نے مینٹین کیا. ایک ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک یہ چیز ہے کہ چاہے
किसी भी सेक्टर में आप उठा लें, एक चीज़ टेक ऑफ बड़ी अच्छी करेगी मगर सम हाउ मेंटेनेंस की कमी की वजह से वो एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन रहता. तो देव बिन वेरी अप्रिशिएटिव फॉर दैट, दे एक्नॉलेज दैट. और ये है कि उनको ये भी मालूम है कि ये एक हमारे शौक है मोर ओवर सो. तो उसका जितना इंटीरियर है, जितना डेकोर है, जितना उसका भी लोग एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्रिशिएट करते हैं. और जो ग्रूमिंग हमारे स्टाफ की ग्रूमिंग है, उनका जो व्हेन देव बिन विद अस फॉर कपल ऑफ मंथ्स, द वे दे डील, जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उसको वो अप्रिशिएट करते हैं. अक्सर हमें फीडबैक मिलती है कि जी बड़ी अच्छी तरह, बड़ी कर्टसी से डील किया. तो ये सारे फीडबैक्स मिलते रहते हैं. तो सारा आप क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम ख़वातीन को रिलेटेड टू लाइक ब्यूटी, और जितने जो ख़वातीन जो हैं ब्यूटी पार्लर्स चलाती हैं, जो कि ब्यूटिशियंस हैं, तो वो किस तरह जो है इंस्ट्रूमेंट्स और ब्यूटी रूल्स का ख्याल रखें, और क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, उसमें ये है टू बी ऑनेस्ट दैट अभी हमारा चूँकि इट्स बेसिकली अ मेंस सैलून and children as well, so there's still very few managed by women as it is. ज़्यादातर ख़वातीन वाकई पार्लर्स में और लेडीज़ को ही केटर कर रही हैं. जितने ही ब्यूटी पार्लर्स हैं उतनी ही रिक्वायरमेंट अभी भी ज़्यादा है, चल रहा है. तो उसमें जो कि प्रैक्टिकली ख़ुद वहाँ पे अपनी उनकी कंट्रीब्यूशन है कि दे आर देयर देमसेल्व्स, सो नेचुरली उनको तो दे नो बेटर, सारा दिन वो उधर देती हैं. हु आर रनिंग इट एज अ बिजनेस, तो और ये है कि उनकी मॉनिटरिंग है सिर्फ. तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि जो भी काम करें, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं टीचिंग और स्कूल एडमिन भी, उसको विद कंप्लीट डेडिकेशन, विद टेक इट एज अ पैशन, और अपना कंट्रीब्यूशन ये रखें कि किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना आए. अगर कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है तो इनवेरिएबली सूनर और लेटर इट वुड अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेस एज वेल, और बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा. वो आपको खुद ही दो इट्स अ स्लो प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता गॉड फॉरबिड अगर डाउन साइड पे भी जा रहा है तो वो पता लग जाता है. एंड इफ इट्स टेकिंग ऑफ वेल तो वो भी पता लग जाता है. तो यू शुड टेक इट सीरियसली. मतलब उसको अगर जैसे आई वर्क फ्रॉम होम बिकॉज मेरी उधर 10 to 12 आवर्स वहाँ पे प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है. आई हैव गॉट माई CC कैमराज एंड अदर वेज ऑफ विजिट्स एंड द रेस्ट. बट यू शुड स्टे इन टच. ये नहीं हो कि आप को पता ही ना हो कि जी हो क्या रहा है. Thank you so much, Sarah, for Thank you coming so much and for giving having us me the over. time. Yeah. Thank you. नाज़रीन, डिस्कशन को हम आखिरी मराहिल तक लेके जाएंगे. अब डिस्कशन को क्लोज करते हैं, और मसाइल तो हमें पता चल गए हैं क्या क्या हैं. अब हम इनके हल की तरफ आते हैं. जो ब्यूटिशियंस होती हैं या जो भी ब्यूटी सैलून्स को चलाने वाली हैं, उनके लिए ये है कि वो अपना जो एक एनवायरनमेंट है वो ऐसा रखें कि लोग जो है अगली बार जब भी आएँ उसके बारे में आने के लिए सोचें, तो उसके बारे में दे आर वेरी वेरी मच कंफर्टेबल टू कम ओवर देयर अगेन. एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि उनकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी हो कि लोग इतना ट्रस्ट करें आप पे कि वो दोबारा से उसी चीज़ को अगर वो करवाना चाहें, अगर कोई वो फैसिलिटी लेना चाहें तो उसको वो अवेल करें. इसके अलावा ये कि आप ऐसा इन्वायरमेंट थ्रो कर दें कि लोग काफ़ी बेहतर फील करें, वहाँ पे जाके कंफर्टेबल फील करें. और इसके अलावा आप स्टैंडर्डाइज जो है पैकेजेस फ्राहम करें. अगर कोई बिलो बजट के जो है पैकेजेस अवेल करना चाहता है तो वो भी मिलें उसको. और अगर कोई अपने बजट के लिहाज से ज़्यादा का अवेल करना चाहता है तो वो भी मिलें उसको. तो हर एक तबके के जो लोग हैं उनके लिए उनके मुताबिक जो है पैकेजेस होने चाहिए ताकि वो अपनी उस सर्विस को अवेल कर सकें. इसके साथ साथ हम आखिर में ये मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें हेपेटाइटिस C के जो है बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है जिसमें ये ड्राइव है कि हम इस बीमारी को अपने पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं. तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी सैलून्स को जो चलाती हैं वो इस बीमारी से बचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स या ब्यूटी टूल्स हैं उन लोगों का जो इस्तेमाल है उससे पहले उसको स्टेरिलाइज करें, उसकी सफाई का ख्याल रखें. अगर कोई और क्लाइंट जो है वो यूज़ करके कोई किया है इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ तो वो उसकी स्टेरिलाइजेशन का इतना ख्याल रखें कि अगला क्लाइंट अगर आता है तो वो वो चीज़ उसको अफेक्ट ना करे ना. तो इसलिए हम आइए मिलके हम पाकिस्तान को सेहतमंद पाकिस्तान बनाएं. और नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन खुश रहिए और लोगों में आसानियां पैदा कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.